نہ جائیے تو اس باپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ امام حسین کی آنکھیں شکر ہو جاتی ہیں، سینے پہ چھریاں چلنے لگتی ہیں، کہتے بیٹی تم مجھے امتحان میں مبتلا نہ کرو، بیٹی مجھے جانے دو۔ امام علی مقام اپنی 7 سالہ بیٹی کو چھوڑ کر کے پھر گھوڑے کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں۔ آپ نے گھوڑے کو میدان کی طرف پھیرا، آواز آتی حسین پلٹ جاؤ میں موت ہو، فرمایا مت فکر کر میں حسین ہوں۔ آواز آتی ہے حسین میرا کام خون بہانا ہے، فرمایا میرا کام دین بچانا ہے۔ آواز آتی ہے حسین میں اجل کا تیر ہو، نبی امام حسین نے فرمایا میں نبی کی تصویر ہوں۔ آواز آتی ہے حسین تو اکیلا ہے، فرمایا میرا خدا بھی اکیلا ہے۔ آواز آتی ہے حسین تو پیاسا ہے، فرمایا میرے ہاتھوں میں کوثر کا کاسا ہے۔ آواز آتی ہے یہ جان بڑی چیز ہے، یہ جان بچا لو، فرمایا مجھے حکم ہے قرآن بچا لو۔ یہی نازک سا ماحول ہے۔ امام علی مقام میدان کربلا میں گئے، علامہ ثاقب صاحب میدان کربلا میں گئے، 8 پہلوانوں کو امام حسین کے لیے بچا کے رکھا گیا تھا، نامی گرامی پہلوان امام علی مقام سے مقابلے کے لیے آئے۔ حیدری کچھار کا شیر نر ذرا دیر میں 8 پہلوانوں کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ اس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے، رنگ ایک طرف چرخی کوہن کانپ رہا ہے۔ امام علی پر وار کیے جا رہے ہیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، تلواریں چل رہی ہیں، نیزے مارے جا رہے ہیں، ڈھالوں سے وار کیے جا رہے ہیں، برچھیاں ماری جا رہی ہیں۔ امام حسین نے تلوار کو نیام سے باہر نکالا، آپ نے میمنہ پر حملہ کیا، میمنہ کو صاف کر دیا، میسرہ پر حملہ کیا، میسرہ کو صاف کر دیا۔ آقا حسین کی تلوار رک نہیں رہی ہے، آپ کی تلوار چل رہی ہے، ان ظالموں کے سر ایسے کٹ کے گر رہے ہیں جیسے تیز ہوا کے جھونکے سے درختوں سے پتے گرا کرتے ہیں۔ آقا حسین کی تلوار چل رہی ہے، کوفیوں کے سر مولی گاجر کی طرح کٹ کٹ کے گر رہے ہیں، ہر طرف سے حملہ ہو جاتا ہے، کوئی تیر کی بارش کر رہا ہے، کوئی نیزے مار رہا ہے، کوئی انیا چلا رہا ہے، کوئی شمشیر کا وار کر رہا ہے۔ آقا حسین میدان کربلا کی تپتی زمین پر اپنی سواری سے نیچے گرنا چاہتے ہیں، آپ کا گھوڑا بادب نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ آقا حسین جب زمین پر جاتے ہیں، شمر لعین دوڑتا ہوا آتا ہے، آقا حسین کے سینے پر بیٹھ جاتا ہے۔ آپ نے اسے کاٹا، فرمایا کم وقت ہٹ جا، یہ بتا وقت کون سا ہے؟ اس نے کہا جمعے کا دن ہے۔ آپ نے فرمایا ہٹ جا، مجھے اپنے رب کے لیے آخری سجدہ ادا کر لینے دے۔ جیسا بھی ہو سکا امام علی مقام نے محرم الحرام کی 10 تاریخ کو تلواروں کے سائے میں، تیروں کی بارش میں، میدان کربلا کی تپتی زمین پر آخری سجدہ ادا کر کے دنیا والوں کو یہ درس دے دیا، اے دنیا والوں سنو، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ چاروں طرف سے حملہ ہو گیا، امام علی مقام شہادت کا جام نوش کر لیتے ہیں۔ یزیدیوں نے، کوفیوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سکینہ اپنے کانوں میں جو بالیاں پہنے ہوئی تھی، ایک ظالم نے حضرت سکینہ کی کانوں سے بالیاں نوچ لی۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، اپنے سینے میں دل لگنے والوں ذرا غور سے سنیے، حضرت سکینہ کے کانوں کی بالیاں نوچ لی جاتی ہے۔ حضرت سکینہ نے احتجاج کیا، ظالم نے حضرت سکینہ کے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا۔ حضرت سکینہ نے احتجاج کیا، ظالم نے حضرت سکینہ کے چہرے پر ایک تھپڑ مارا۔ اتنا بے غیرت کا وہ ہاتھ جو حضرت سکینہ کے چہرے پر پڑا تھا، کتنا کم وقت کا وہ ہاتھ جو رخ سکینہ پر پڑا تھا۔ المختصریے رات کا وقت یزیدی چین و آرام کی نیند سو رہے۔ آپ جانتے اسلامی بھائیو، اگر کسی کے گھر میں ایک موت ہو جاتی ہے، ایک موت ہو جاتی ہے، اعزاء اقربا آ کر کے اسے تسلی و تشفی دیتے ہیں۔ ایک موت ہو جاتی ہے، علامہ ثاقب صاحب، پورے خاندان میں سناٹا چھا جاتا ہے، پورے محلے میں سناٹا چھا جاتا ہے، لیکن
यहाँ तो किसी का बेटा शहीद हुआ है, किसी का भांजा शहीद हुआ है, किसी का भाई शहीद हुआ है। रात बातें नहीं कट रही है। रात के वक्त में यजीदी चैनो आराम की नींद सो रहे हैं। नामों से रिसालत की मुक़द्दस बीवियां, उन्हें नींद कहाँ आ रही है। कोई अपने भाई को याद कर रही है, कोई अपने बेटे को याद कर रही है। रात का वक्त इमाम हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब की रात बातें नहीं कट रही। ऐसा लग रहा था कि एक ही रात में हजारों रातें दाखिल हो गई हो। रात जब काटे ना कटी, सैयदा ज़ैनब रोने लगती है, कहती भाई हुसैन, मैं मदीने से मक्का तक तुम्हारे साथ रही, मक्का से कूफा तक तुम्हारे साथ रही, कूफा से यहाँ तक तुम्हारे साथ रही, लेकिन भाई हुसैन तुम दुनिया से चले गए हो। मेरा दिल चाहता तुम्हारा दीदार कर लिया जाए। हज़रत सैयदा ज़ैनब इतना कहकर मैदान करबला में जाती है, अपने भाई हुसैन का लाश तलाश कर रही है। ये तलाश करते करते सरे हुसैन को पा लेती है। क्या देखती है कि सरे पाक पर गर्दो गुबार से अटा हुआ है, गले में खून लगा हुआ है। सैयदा ज़ैनब ने दुपट्टा लिया, अपने भाई हुसैन का गला साफ किया, खून लगा था उसे साफ किया, चेहरे पर गर्दो गुबार लगी हुई थी, उसे भी दुपट्टे से साफ कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा अंदाजा लगाइए। ऐ मेरे इस्लामी भाइयों, उस बहन की अज़मत को कुर्बान जाइए जो बहन अपने दुपट्टे से अपने भाई का सर साफ करे, अपने भाई का खून साफ करे। उस बहन के दिल की कैफियत का आलम क्या होगा। सैयदा ज़ैनब आवाज़ देती है, वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा। आवाज़ दे रही है भाई हुसैन तुम चले गए हो। इतने में आपको दो साए नजर आते हैं। आपने फरमाया खबरदार आगे मत आना। एक नकाबपोश खातून अपने भाई के लाशे पर पहरा दे रही है। आवाज़ आती, बेटी में कोई और नहीं हो, मैं तुम्हारा बाप अली हूँ। इस आवाज़ का सुनना था। सैयदा ज़ैनब की सिसकियाँ बन जाती है। सैयदा ज़ैनब ने कहा, बाबा आप उस वक्त कहाँ थे जब आपके बेटे हुसैन के गले पर खंजर चलाया जा रहा था। बाबा आप अब आए हैं। बाबा आप उस वक्त कहाँ थे जब कासिम की जवानी लूटी जा रही थी। बाबा आप उस वक्त कहाँ थे जब अब्बास नंबरदार के बाजू कलम किए जा रहे थे। बाबा आप उस वक्त कहाँ थे जब अली असगर के हल्क में तीर पे बज तो रहा था। बाबा आप उस वक्त कहाँ थे जब आपके नाज़ों के पाले हुसैन के जिस्म पाक पर घोड़े दौड़ाए जा रहे थे। बाबा आप अब आए हैं। आवाज़ आती, बेटी हम सब यहाँ मौजूद थे, तुम्हारे नाना मुस्तफा जैसा चाहते थे, मेरे बेटे हुसैन ने वैसा इम्तिहान दे दिया। इसीलिए कहने वाले ने कहा, शाहस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन दियास्त हुसैन दी पनाहस्त हुसैन सरदाद नादाद सरदाद नादाद दस्त यजीद हक्का की बिनाए ला इलाहा हुसैन। हुसैन बादशाह है, हुसैन बादशाहों के बादशाह है, हुसैन दीन के बादशाह है। हुसैन ने अपना सर दे दिया, लेकिन जालिम के हाथों में अपना हाथ नहीं। इसलिए इस्लामी भाइयों, हुसैन पाक से सच्चा प्यार कर लो, हुसैन पाक से सच्चा इश्क कर लो। इमाम हुसैन ने अपने नाना जान के दीन की खातिर अपनी 72 जानें कुर्बान कर दी हैं। अपने नाना मुस्तफा के दीन की खातिर 72 जानें कुर्बान कर दी हैं। शजरे इस्लाम की आबियारी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। इस्लामी भाइयों, आज इस्लाम हमसे जान की कुर्बानी नहीं मांग रहा है। आज हमसे इस्लाम सिर्फ माल की कुर्बानी मांग रहा है। जान की कुर्बानी हम दे ही नहीं पाएंगे। इस्लाम हमसे माल की कुर्बानी मांग रहा है, तो हमें चाहिए कि हम माल की कुर्बानी को दिया करें। अपने हम मदरसों को मजबूत करें, हम अपनी मस्जिदों को मजबूत क्या करें। आपके खतीब इमाम सदर साहब, सेक्रेटरी खजानची साहिबान न जाने कितनी मेहनतें करते हैं, तब जाके मदरसा कायम कर पाते हैं, कितनी मशक्कतें बर्दाश्त करते हैं, तब जाके हुजरे तामीर करवाते हैं। आपके गाँव का हुजरा आधा बना हुआ है, तो कहने का मतलब ये है, जब हुजरा आपके गाँव का आधा बना हुआ है, जहाँ आपने इतना काम किया है, तो थोड़ा और आप मजबूत हो जाइए। जितना ज्यादा आपसे हो सके दीन के मामले में आप हिस्सा लेने की कोशिश करें। एक 7-5 लकड़ी एक बोझ हो जाती है। अगर कोई 100 दे दे, कोई 500 दे दे, कोई 1000 दे दे, तो इंशाअल्लाह 1 महीने में इमाम साहब का हुजरा बन के तैयार हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, आपने कलाम सुना होगा, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह, जोर से कहें, मेरा बादशाह हुसैन है। यार हमारा तो ईमान और अकीदा ये है कि इमाम हुसैन के हाथों से कौसर की जाम इंशाअल्लाह जरूर पिएंगे। यार पियोगे? बोलो इंशाअल्लाह। आला हज़रत ने इसीलिए तो कहा, हाथों से चार यार के हमको मिलेंगे चार जाम। जोर से बोले, हाथों से चार यार के हमको मिलेंगे चार जाम। हाथों से चार
دست حسن حسین سے اور ملیں گے جام و دود، دست حسن حسین سے اور ملیں گے جام و دود۔ امام حسین سے سچا پیار کر کے تو دیکھو، ہم جس راستے سے نکلیں گے دیکھنے والے کہیں گے حسینی دیوانہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ، بے شک گلی سے نکلیں گے دیکھنے والے کہیں گے حسین کا چاہنے والا ہے، یہ حسین کا فرزانہ ہے۔ تو اس لیے اسلامی بھائیوں اپنے خطیب و امام کا ساتھ دیتے رہے۔ میرا بادشاہ حسین ہے، بے شک میرا بادشاہ حسین کل بھی تھا آج بھی ہے صبح قیامت تک میرا سبحان اللہ بے شک بستی کا بادشاہ کون ہوتا ہے؟ امام۔ ہاں ذرا زور سے کہہ دو 2 منٹ اور گفتگو کر لیں۔ کون ہے؟